title is Father Abraham. 오늘 제목이 바로 믿음의 조상 아브라함이에요. 믿음의 조상 아브라함 그러면 Abraham, forefather of faith 뭐 이럴 것 같은데 간단하게 영어로 Father Abraham 그럼 믿음의 조상 아브라함을 부르는 거예요. 자, 에이브라함이 오늘 주인공이겠죠? 그래요. Now let's call him. 자, 아브라함을 불러볼게요. 타다, here is Abraham and his wife Sarah. 자, 아브라함과 사라예요. Abraham lived with his beautiful wife Sarah in his father's house with no worries. 아브라함은요, 아름다운 아내 사라와 함께 아버지의 집에서 아주 불편한 거 하나도 없고 걱정거리 없고 아주 잘 살고 있었어요. Then one day, 그런데 어느 날 God called Abraham. 하나님께서 아브라함을 부르셨어요. Abraham, go leave your country, your hometown, and your father's house and go to the land I will show you. 하나님께서 아브라함아 네가 살던 네 나라, 너 고향, 아버지 집을 떠나서 내가 알려줄 땅으로 가거라 이렇게 말씀하셨어요. And God told him, 하나님께서 그리고 어떻게 하실 건지 하나님의 계획을 아브라함에게 알려주셨어요. Abraham, I will make you into great nation. 내가 너를 아주 큰 민족을 이루게 할 거야. 그리고 I will bless you and your name will be great and you will be a blessing. 내가 너를 축복해서 네 이름이 아주 창대하게 되고 너는 복이 될 거야. 이렇게 놀라운 계획을 하나님께서 아브라함에게 알려주셨어요. 그리고 내가 너를 이렇게 보호할 거야 말씀하셨는데 어떻게 말씀하셨냐면요. I will bless you those who bless you. I will bless those who bless you. 내가 너를 축복하는 자들에게는 축복을 할 것이고 I will curse those who curse you. 너를 저주하는 사람은 내가 저주를 할 거야. 하나님께서 이렇게 아브라함에게 놀라운 약속을 해주셨어요. 그런데요, 아무리 이렇게 놀라운 약속이지만 내가 아주 편하게 가족들과 내 고향에서 불편한 것 없이 잘 편하게 살고 있는데 갑자기 아무것도 모르는 곳에 아주 멀리 어디로 가야 되는지도 모르는데 갑자기 떠나라 이러시면요. Do you want to leave? 떠나고 싶어요? I think Abraham didn't want to go. 아브라함도요 떠나고 싶지 않았을 것 같아요. 그런데 Abraham obeyed God. 아브라함은 하나님 말씀에 순종했어요. He decided to leave. 그래서 떠나기로 결정을 했어요. And he packed his tent and his blankets and household tools. 아주 가재도구랑 여러 가지 짐을 챙겨가지고 아브라함이 떠나려고 해요. 그런데 Abraham had a lot of servants and livestock. 아브라함은 부자였기 때문에 하인들도 많고 가축도 많았어요. 이 아주 큰 무리를 이끌고 with his Lot, his nephew Lot, 조카 롯을 데리고 떠나기 시작했어요. He started on a great long journey. 아주 먼 길을 they walked and walked and walked. 자, these days 요즘에는요, we have a lot of airplanes and trains and cars, ship 여러 가지 교통수단이 있잖아요. 그런데 at the time 그때는요. They had to just walk. 그냥 걸어야만 했어요. 그래서 they walked and walked and walked all day long and every day. 매일매일 걸어서 계속해서 길을 갔어요. 이 거리가 얼마나 먼저 from Seoul to 제주 아일랜드. 서울부터 제주도보다도 더 먼 길을 아브라함은 walked and walked and walked. 걷고 또 걸어서 하나님께서 말씀하신 곳으로 갔어요. One day, 그래서 그곳에서 살고 있었어요. One day, God led Abraham outside. 하나님께서 아브라함을 바깥으로 데리고 나가셨어요. And God said to Abraham. 하나님께서 아브라함에게 이렇게 말씀하셨어요. Abraham, look at the stars in the sky. 저 하늘의 별들을 보렴. 아브라함이 별을 봤어요. Count the stars. 별들을 세어보거라. Yes, God. 하나님 알겠습니다. He counted. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, too
can't count. 너무 많아서 셀 수가 없어요, 하나님. God said, that's right. It's not countable. 그래, 셀 수 없지. I will make your descendant great in number like the stars in the sky. 내가 너의 자손을 이렇게 하늘의 별과 같이 아주 많이 되게 해줄 거야. 이렇게 말씀을 하셨어요. 그런데 Abraham didn't have even one child at that time. 아브라함은 지금 75세가 넘었는데 아직 한 명의 자녀도 없어요. 그런데 내가 너의 자녀를, 너의 자손을 이렇게 하늘의 별과 같이 셀 수 없이 이렇게 많이 해주겠다고 하나님께서 말씀하셨어요. 그런데 Abraham believed God. 아브라함은 하나님의 말씀을 믿었어요. 오늘 읽을 말씀에도 아브라함이 하나님을 믿었다, 하나님 말씀을 믿었다 이렇게 나오죠. God is so happy with his faith. 하나님께서는 아브라함의 이 믿음을 너무너무 기뻐하셨어요. But after that, nothing happened and time went past and past and past. 그리고 나서도 시간이 계속 흘렀어요. 아브라함이 75세의 길을 떠나서 이렇게 기다리고 있었는데 아브라함이 나이가 이제 많이 들어가지고요. He became 99 years old. 이렇게 99살, 내년이면 100살이 되는 이렇게 늙은 할아버지가 되었어요. One day God came to Abraham and said, 그런데 어느 날 하나님이 또 아브라함에게 오셔서 말씀을 하셨어요. Abraham, you will have a child next year. 내년 이맘때 너에게는 아기가 있을 거야. Your wife Sarah will give birth to you. Give birth a child, a son to you. 너에게 아들을 낳아줄 텐데 you should name him Isaac. 그 이름을 이삭이라고 부르거라 이렇게 말씀을 하셨어요. Abraham laughed inside. 아브라함은 속으로만 웃었어요. 뭐라고요? 내년에요? Next year I will be 100 years old. 내년에 내가 100살인데 My wife Sarah is 90. 사라는 90살인데 We are too old to have a baby. 우리가 너무 늙어서 아기를 낳을 수 없는데 아브라함은 속으로만 웃었어요. 그리고 Sarah laughed. 세라도 안에서 듣고 막 웃었어요. Nevertheless, 그럼에도 불구하고 Abraham believed God. 아브라함은 하나님의 말씀을 믿었어요. Because Abraham knew that God is almighty. 아브라함은 하나님이 전능하신 하나님이라는 걸 알고 있었어요. He is a creator. 하나님이 창조주 하나님이시고 Nothing is impossible for God. 아무것도 하나님께는 못하실 일이 없다는 것을 아브라함은 알았어요. So he believed God. 하나님 말씀을 믿었어요. After that, 그리고 나서요. 1 year later, 1년이 지나서요. 정말로 his wife Sarah, 사라가 이렇게 아브라함에게 아들 이삭을 다 주었어요. Abraham had a child when he was 100 years old. 아브라함은요 100살이 돼서 이렇게 아들 이삭을 안게 되었어요. 우와, 아브라함이 이렇게 이삭을 아들로 이렇게 하나님께 선물로 받았을 때는 하나님께서 길을 떠나라 말씀하시고 난 다음에 25년이나 지나서 이렇게 아들을 얻게 되었어요. 정말 긴 기간이죠. 그런데 he is now 100 years old. 아브라함은 지금 100살이고요. just have only one child. 이렇게 한 명 아들밖에 없어요. 그런데 God fulfilled His will through Abraham's faith. 하나님께서는 하나님 계획하신 것을 아브라함의 믿음을 통해 이루셨어요. 그래서 우리가 오늘 찬양으로도 했죠. Father Abraham. And all of us, each of us, 우리 모두는요 전부 one of father Abraham. 아브라함의 자손인 거예요. 놀랍죠? 하나님께서 이렇게 놀랍게 아브라함의 믿음을 통해서 일을 해주셨어요. Today we are gonna think about faith. 오늘 우리가 믿음에 대해서 한번 생각을 해보려고 해요. 자,
is the bowl of faith. 이거는 바로 우리의 믿음의 그릇이에요. 믿음 그릇이에요. Each of us has the bowl of faith. 이렇게 우리 각자 한 사람 한 사람 믿음의 그릇들이 있어요. 이 크기는 달라도 전부 이렇게 믿음의 크기들이 있어요. 그리고 God has His own plan for each of us. 하나님은 우리 각 한 사람 한 사람에게 하나님께서 갖고 계신 놀라운 뜻이 있고 계획이 있으세요. 그런데 그것을 그냥 하나님이 이루시는 게 아니라 God gives us hope. 우리에게 소망을 주셔서 우리의 믿음을 통해서 하나님의 일들을 이뤄나가세요. 우리 이 믿음 그릇에 하나님께서 우리가 뭘 만들려면 재료가 필요하죠? 그 재료를 이 안에 넣어서 이 재료가 가득 차면 하나님께서 일을 이루어 주세요. 그런데 우리의 믿음이요. 하나님께서 이렇게 일을 이룰 거야 라고 말씀하셨는데 네 하나님 그래요. 저를 통해서 큰 일을 이루어 주세요. 아멘 감사합니다. 하고 I'm waiting for that. 이제 기다려야지 하고서 아무것도 안 하고 이렇게 기다리면요. Nothing happened. 아무 일도 일어나지 않아요. 여기에 하나님의 계획하신 것들의 재료가 담기려면 우리가 해야 될 것들이 있어요. 그게 뭐냐면요. First we pray. 우리가 먼저 기도를 해야 돼요. 우리가 하나님 저를 통해서 하나님 계획하신 일들이 이루어지기를 기도합니다. 하나님 이루어 주실 줄 믿고 감사드려요. 이렇게 기도할 때 이렇게 하나님께서 재료들을 넣어 주시는 거예요. 그런데 이렇게 기도만 해서는 안 되고요. 또 어떻게 해야 되냐면 we should obey. 하나님의 말씀에 순종해야 돼요. 우리가 하나님 말씀에 순종할 때 하나님께서 또 이렇게 He put ingredient in our bowl. 우리의 믿음 그릇에 이렇게 재료들을 또 담아 넣어주시는 거예요. 이 재료들이 아주 여러 가지 다양한 재료들이 있는데 이 재료들을 전부 우리가 기도할 때 넣어주시고 또 When we obey God, 우리가 또 순종할 때 이렇게 넣어주세요. 그런데 이 믿음 그릇이 이렇게 채워지려면 시간이 필요해요. 사람마다 전부 달라요. 그리고 하나님의 계획에 따라 또 달라요. 그런데 아브라함은 이 믿음 그릇이 채워질 때까지 몇 년이 걸렸냐면 100년이 걸렸어요. 아브라함은 하나님을 부르시고 나서 100년을 살았는데 그 100년 동안 계속해서 하나님께 기도하며 아브라함은 가는 곳마다 제단을 쌓았다고 그랬어요. 그런데 그 제단 쌓는 게 하나님께 기도한 거예요. 기도하고 하나님 말씀에 늘 순종했어요. 그래서 순종할 때마다 이렇게 하나님께서 재료를 이렇게 잔뜩 넣어주시는 거예요. 우리 한 사람 한 사람에게도 이렇게 재료를 넣어서 하나님의 뜻을 이루어 가세요. 그런데 주의해야 될 게 있어요. 이렇게 하나님의 뜻이 내 안에서 이루어지기를 제가 기도합니다 하고 기도하는데 그렇게 큰일이 이루어져야 되는데 아무것도 이루어질 것 같지가 않아. 일도 이루어질 것 같지가 않아. 상황은 전부 아니야. 이루어질 것 같지 않아. 그럼 그게 어떻게 나한테 이루어져? 말도 안 돼. 이루어지지 않아. 그러면 우리 믿음에 구멍이 생겨버려요. 이렇게 구멍이 생겨버려요. 그래서 우리가 아무리 하나님께 하나님 저에게 하나님 계획하신 것들을 하나님 이루어주세요 하고 기도하는데 하나님께서 이렇게 이걸 넣어주시는데 이게 막 이렇게 구멍이 나서 우리 믿음 그릇에 구멍이 나서 밖으로 다 새는 거야. 그럼 하나님께서는 이렇게 부어주시고 싶으신데 아무리 부어 넣어주셔도 이게 새면은 이 그릇이 찰 수 있을까요? 없을까요? 없지요. 이 그릇이 차지 않으면 하나님께서 아무리 멋지고 큰 계획을 나를 통해서 이루시려고 계획하셨어도 그것을 이루실 수가 없어요. 자, 우리 친구들 아브라함처럼 이 믿음의 그릇을 가득 채워서 하나님께서 우리 한 사람 한 사람에게 계획하신 멋진 일들, 정말 큰 일들이 우리 친구들의 이 믿음이 차곡차곡 기도와 순종을 통해서 이렇게 믿음 그릇이 채워질 때 나중에 하나님께서 놀라운 일들을 우리 삶 가운데서 이루어져요. 우리 친구들 이 믿음 그릇에 구멍이 나지 않게 의심하지 않고요. 하나님 뜻이 우리 친구들 안에서 다 이루어지길 바라요. 우리 친구들 지금은 어려서 잘 모르지만 나중에 이 다음에 커서 하나님 분명히 나한테 이렇게 하신다고 나한테 소망을 주셨는데 왜 이렇게 안 이루어지는 거야? 시간이 이렇게 지났는데 몇 년이 지났는데 하나님 잊어버리신 거 아닐까? 이렇게 생각할 수도 있어요. 그럴 때 이 믿음 그릇을 기억해 주세요. 하나님께서는
God works. 하나님께서 일하세요. 우리가 일하는 게 아니고요. 그래서 우리는 믿음으로 하나님께 기도하며 순종하면 하나님께서 이루어져요. 그래서 시간이 너무 지났는데도 안 이루어져 이럴 때는 이 믿음 그릇이 채워져 가고 있구나. 지금 하나님께서 이렇게 재료를 내 믿음 그릇 안에 넣으셔서 이렇게 채워주고 계시는구나. 이것을 꼭 기억하고요. 실망하지 말고 끝까지 하나님께서 하나님의 뜻을 우리 삶 가운데 이루실 수 있도록 우리 친구들 이거 꼭 기억하고요. 우리 친구들에게 하나님께서 계획하신 모든 일들이 다 하나하나 우리 친구들에게 삶 속에서 이루어지기를 예수님 이름으로 축복합니다. Amen. Okay, let's pray together. 같이 기도하겠습니다. On your knees, fold your hands. 손 모으고, close your eyes. 눈 감고 repeat after me. 간단히 따라서 기도할게요. Dear God, please give me faith like that of Abraham. 하나님, 저에게 아브라함과 같은 믿음을 주세요. So that your will may be fulfilled through my life. 그래서 제 삶 속에 하나님께서 계획하신 일들이 이루어지게 해주세요. I pray in Jesus' name. Amen.